میاں بیوی ایک بہت ہی پیارا رشتہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور شیطان کو اتنی ہی ان دونوں سے نفرت ہے۔ بیوی آپ نے مجھے ڈانٹا کیوں تھا؟ میں آپ سے ناراض ہوں۔ شوہر سوری بھی تو بول رہا ہوں، اب نہیں ایسا کروں گا۔ نہیں ڈانٹوں گا نا، شوہر نے کہا۔ اچھا اب کیا چاہتی ہو؟ بیوی ڈانٹتی سب کے سامنے ہے اور سوری بند کمرے میں۔ میں نہیں مانوں گی، اب منانا بھی نہیں آ رہا آپ کو؟ آپ بھی بڑے وہ ہیں نا۔ شوہر یار مجھے پہلی دفعہ وائف ملی ہے اس لیے تجربہ ہی نہیں ہے، لڑکی منانے کا، پلیز مان جاؤ نا۔ بیوی اور کتنی لڑکیوں کی ضرورت ہے؟ آئی ہیٹ یو، مجھے آپ کے علاوہ کوئی نہیں چاہیے، بس آئی سمجھ۔ شوہر ہا 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 ہا، میں نے اچار ڈالنے ہیں لڑکیوں کا، مجھے تمہارے علاوہ کسی کی ضرورت بھی نہیں۔ اچھا سنو، اچھی بیویاں شوہروں سے ناراض نہیں ہوا کرتی، جلد مان جایا کرتی ہیں، اور تم بھی مان جاؤ نا اب۔ بیوی اچھے شوہر سب کے سامنے بھی نہیں ڈانٹا کرتے، یہاں صرف آپ میرے واحد دوست ہیں، میرے ساتھ کم از کم آپ تو ایسا نہ کیا کریں۔ اچھا میری جان، آئی ایم سوری کہا نا۔ بیوی روم میں آ کے مجھے ڈانٹ لیا کریں، جتنا بھی غصہ ہو مجھ پہ نکال لیا کریں، لیکن کسی کے سامنے مجھے کچھ نہ کہا کریں۔ آپ کو پتہ ہے نا، آپ سے بات کیے بنا میں نہیں رہ سکتی۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کا ایک بہترین راز یہ ہے کہ اپنے لائف پارٹنر سے کبھی بھی کمیونیکیشن گیپ نہ رکھیں، کسی نہ کسی بہانے ایک دوسرے کو تنگ کرتے رہیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیں، تاکہ زندگی میں رشتوں کی چاہت اور روٹھنا منانا برقرار رہے، کیونکہ یہ جو میاں بیوی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا، تباہی کی ابتدا خود ہی کرتے ہیں۔ جب دو لوگ جو ایک دوسرے کے سب سے قریب ہونے چاہیے بولنا چھوڑ دیں تو دلوں میں فاصلہ بڑھنے لگتا ہے، محبت کمزور پڑنے لگتی ہے اور دل میں شکوے شکایتیں اور بدگمانیاں جنم لیتی ہیں۔ خاموشیوں کا ماحول انسان کے ذہن پر منفی اثرات ڈال سکتا ہے، انسان خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، بات نہ کر پانے کی تکلیف سے نیند، بھوک اور سکون سب متاثر ہو سکتا ہے۔ اگر میاں بیوی بات چیت بند کر دیتے ہیں اور گھر میں ٹھنڈا بوجھل ماحول ہوتا ہے تو بچے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، وہ الجھن، خوف یا احساس عدم تحفظ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جب مسئلہ یا غلط فہمی کو بات چیت سے نہیں سلجھایا جاتا تو وہ اندر ہی اندر بڑھتی رہتی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ وہ اتنی بڑی ہو سکتی ہے کہ رشتہ مکمل طور پر ٹوٹنے کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ اسلام میں میاں بیوی کے درمیان محبت اور سکون کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ خاموشی اور بے رخی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی بن سکتی ہے، خاص طور پر اگر کسی فریق کو تکلیف دی جا رہی ہو۔ اس طرح ہمارے پاس رہتے ہوئے بھی وہ دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اپنا سکون ادھر محسوس کرتا ہے۔ ان سے بات چیت کر کے جب مرد کے اندر دوسری عورت بولنے لگتی ہے تو اس کی پہچان یہ ہے۔ آج کل یہ مسئلہ بہت سے گھروں میں ہو رہا ہے کہ مرد اپنی بیویوں سے اچھا سلوک نہیں کر پاتے، یا ہر مرد کی بات نہیں کر رہی ہوں، معاشرے کے کچھ ایسے مرد ہیں جو کہ عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں اور وہ اسے وہ عزت نہیں دیتے جو کہ اسلام نے اسے دی ہے، وہ صرف اس کو گھر میں استعمال کی چیز سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اپنے رشتے سے بیزار ہو کر باہر کی عورتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ مرد کو سمجھنے کے لیے اس کے موبائل کی ہسٹری کھولنے کی ضرورت نہیں، نہ اس کی جیبوں میں تلاشی لینے کی، اور نہ اس کی آنکھوں میں جھوٹ پکڑنے والی مشین فٹ کرنے کی۔ مرد جب کسی دوسری عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی بیوی سے، اپنے اصل رشتے سے، اپنی اصل زندگی سے دلچسپی کھو دیتا ہے۔ یہ دلچسپی کا مرنا ہی اس کا سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے، کیونکہ مرد کا جسم نہیں، اس کی توجہ وفاداری کا اصل معیار ہے۔ وہ مرد جو کل تک تمہاری ایک چھینک پر دعا لے آتا تھا،
अब तुम्हारी खामोशी को भी मूड का मसला समझकर नज़र अंदाज कर देता है। वो जो तुम्हें सुनने के लिए घंटों लगा देता था, अब एक सीधी बात पर भी टाइम नहीं है कहकर कमरा छोड़ देता है। ये वो वक्त होता है जब मर्द के दिल में कोई और आ बैठती है। वो औरत जो इसने नए सिरे से बात करना चाहती है, उसे नया महसूस करना चाहती है, उसकी बातों पर हंसती है, उसे ख़ास कहती है। वो सब कुछ जो तुमने बरसों किया मगर अब उसके लिए नॉर्मल हो गया है। मर्द की वो आदत जो सब कुछ फाश कर देती है और उसकी गैर मुतवक्का नरमी और बेरबत लापरवाही होती है। वो एक लम्हे में तुम पर चीख उठता है और दूसरे लम्हे किसी अजनबी नंबर से मैसेज आए तो मुस्कुराकर फ़ोन देखने लगता है। वो घर में खामोश, बेजार और बदमिजाज होता है, मगर बाहर वाली की फ़ोन कॉल आते ही उसका चेहरा खिल उठता है, जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट मिल गई हो। वो रातों को जागने लगता है, मगर नींद का बहाना करता है। वो मोबाइल पर लॉक लगाता है, मगर दावा करता है कि छुपाने को कुछ नहीं। वो अचानक खुश लिबास बनने लगता है, खुशबू लगाने लगता है, नए कपड़े पहनने के बहाने ढूंढता है और तुम्हें कहता है कि बाहर की क्लाइंट्स हैं। इम्प्रेशन ज़रूरी है। ये सब इम्प्रेशन तुम्हारे लिए नहीं होते, ये उसके दिल में बस जाने वाली किसी और लड़की के लिए होते हैं। और जब वो घर आकर तुम्हें देखे बगैर सीधा मोबाइल पर झुक जाए तो समझ जाओ अब वो मर्द तुम्हारा नहीं रहा, वो किसी और का हो चुका है या होने के करीब तर है। मर्द की सबसे ख़तरनाक आदत ये होती है कि जब वो किसी और औरत को दिल दे देता है तो वो इस एहसास जुर्म में जीने के बजाय तुम्हें कसूरवार ठहराने लगता है, तुम्हारे खानों में नुक्स निकालता है, तुम्हारी हर बात उसे बुरी लगना शुरू हो जाती है, तुमसे बदजन हो जाता है, तुम्हें हर वक्त शक क्यों होता है, तुम्हारे साथ बात करना अब बोझ बन गया है। ये जुमले वही मर्द बोलता है जो अंदर ही अंदर अपना जुर्म छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर ज़ुबान पर इल्ज़ामात रखकर तुम्हें दीवार से लगाना चाहता है ताकि उसके लिए फ़रार आसान हो जाए। औरत के लिए उससे ज़्यादा तकलीफ़ दे लम्हा कोई नहीं कि जिस मर्द को उसने रातों को जाग कर समोया, दर्द में लिपटा, खुद की कुर्बानियाँ मोहब्बत के मंदिर पर चढ़ाईं। वो मर्द किसी अजनबी की मसनूई मुस्कुराहट में खो जाए तो दिल से तकलीफ़ तो होती है ना। लेकिन बात सिर्फ बेवफाई की नहीं, बात इस तहजीबी धोखे की है जहां मर्द दिल बहलाने के नाम पर औरतों को एक्स्ट्रा कैलकुलेटर एक्टिविटी समझने लगा है। उसके नज़दीक अब मोहब्बत एक ऐप का नाम है, वफा एक वक्ती कशिश है और रिश्ता एक खौल जिसमें वो सिर्फ तब रहता है जब कोई नया खौल दस्तयाब ना हो। मर्द की ये आदत ताल्लुक़ से फ़रार, बातों से गुरेज और ख्वाहिशात में दूसरों की शमूलियत दरअसल उसके खालीपन की अलामत है। वो अपनी ज़ात से बेजार हो चुका है और खुद से भागते भागते उसे एक नई औरत में वक्ती तस्कीन नज़र आती है और उसका कसूरवार भी वो आपको ही ठहराता है। उसे लगता है कि नई औरत उसे समझती है, हालांकि वो तो सिर्फ उसे दिल बहला रही होती है। उसे लगता है पुरानी बीवी बोर हो चुकी है, हालांकि वही उसकी असल कहानी है जो अब धुंधला रही है। मर्द अपने आप को कसूरवार नहीं ठहराता, उसे आप में ही सारे नुक्स नजर आते हैं। जब वो मर्द तुम्हें छोड़कर रात गए बाथरूम में जाकर चुपके चुपके मैसेजेस करने लगे, बात बात पर तुम्हारी शक्ल से झुंझुनाने लगे और तुम्हारे हर दर्द को ड्रामा कहना शुरू कर दे, तो जान लो वो दिल में किसी और के फूल उगा रहा है। मोहब्बत की ज़मीन में धोखा बोकर कभी वफा की फसल नहीं उगती और जो मर्द ये भूल जाते हैं कि वो ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं पाते, क्योंकि औरत से बेवफाई करने वाला मर्द अपनी गैरत, अपनी मर्दानगी और अपने ज़र्फ़ को दफन कर देता है और फिर उम्र भर एक कब्र के साथ जीता है जिस पर कतबा नहीं होता मगर मातम बहुत होता है। ऐसे मर्द अगर आपकी ज़िंदगी में हैं तो कमेंट में बताएं।